علیہ الصلاۃ والسلام عورت ذات کی نفسیات، اس کی سوچ، اس کی حساسیت، اس کے مزاج سے پوری طرح آگاہ اور مکمل طور پر واقف تھے۔ صرف واقف ہی نہیں تھے، عورت کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اس کے احساسات کو سمجھتے ہوئے، اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مطابق ڈیلنگ بھی فرماتے تھے۔ اس حوالے سے دو خوبصورت حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک ہم کو یاد ہے اور مطلب صحیح یاد نہیں، اور دوسری ہمیں ویسے ہی یاد نہیں۔ ایک قافلہ جا رہا ہے، ہدی خان ہدی کر رہا ہے، ترانے پڑھ رہا ہے، سفر رواں دواں ہے، اونٹوں کا سفر ہے، رفتار تیز کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اونٹوں کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہیں تو آپ کا خیال خواتین کی طرف ہو جاتا ہے، ماؤں کی طرف، بہنوں بیٹیوں کی طرف، ازواج مطہرات کی طرف۔ آپ نے تاریخی لفظ استعمال کیا، انسانی تاریخ میں عورت کے مزاج کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رویدک سوقم بالقواریر یا انجشا۔ ہدی خان کا نام انجشا تھا، خادم تھا۔ کہا انجشا، انجشا آہستہ چلاؤ، آہستہ چلاؤ، آہستہ آہستہ آہستہ۔ دیکھنا ان اونٹوں کے اوپر شیشے اور آبگینے ہیں جو سواریاں کر رہے ہیں۔ گویا عورت شیشے کی طرح ہوتی ہے، آبگینے کی طرح ہوتی ہے، آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے بحیثیت بیوی اسے آبگینہ کہا ہو، اوورال رفقاً بالقواریر، سب عورتیں آبگینے کی طرح ہیں۔ وہ ایک ماں ہو تو اس کے جذبات شیشے کی طرح نازک اور حساس، وہ ایک بہن ہو تو اس کے جذبات آبگینے کی طرح نازک اور حساس، وہ ایک بیٹی ہو تو اس کے جذبات آبگینے کی طرح نازک اور حساس، وہ ایک بیوی ہو تو بھی اس کے نازک اور حساس جذبات ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تاریخی خوبصورت عظیم ترین جملہ کہا، القواریر، یہ آبگینے ہیں۔ اونٹوں کو ایسے چلاؤ جیسے اونٹوں کے اوپر عورتیں نہیں بیٹھی، شیشوں کے برتن ہیں، اور شیشوں کے برتن اوپر ہوں تو جیسے تم آہستہ آہستہ نرمی نرمی سے چلاتے ہو کہ تیزی کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں، ان عورتوں کو آبگینوں کی طرح، نازک برتنوں کی طرح اور شیشے کے بنے ہوئے پیالوں کی طرح، گلاس کی طرح، جام کی طرح، شیشے کے برتنوں کی طرح سمجھو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ایک جملہ استعمال کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ عورت کے اندر سب سے اہم چیز اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات ہیں، جو کہ شیشے سے زیادہ، آبگینے سے بھی زیادہ نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کا ہم مطلب صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المرأة خلقت من ضلع، ان المرأة خلقت من ضلع۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کی سب سے اونچی چیز
जितनी पसली की ऊंची चीज है, पसली का जितना ऊपर वाला हिस्सा है, उतना ही वो ज्यादा टेढ़ा होता है। आपने शायद फरमाया औरत बिल्कुल इसी तरह से पसली से पैदा हुई और उसके मिजाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं ऐसे जज्बात, एहसासात रखे और इस तरह से उसकी शेप रखी जैसे पसली के अंदर टेढ़पन होता है। उमूमन हम इसे औरत की तहकीर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि औरत हमेशा टेढ़ी होती है। नहीं, किसी चीज का हुस्न सीधा होने में होता है, किसी चीज का हुस्न गोल होने में होता है, किसी चीज का हुस्न ऐसे होता है। क्या किसी शख्स ने अपनी पसलियों को कभी कहा है कि ये तो टेढ़ी है, मैं इनको सीधा कर दूं? नहीं, पसलियों का हुस्न इसी में है कि वह ऐसे रहेंगी तो आपका दिल बचेगा, वह ऐसे रहेंगी तो आपके गुर्दे बचेंगे, आपकी पसलियां ऐसे ही रहेंगी तो आपका अंदर सलामत रहेगा। गोया आपके कहने का मतलब यह था कि हर चीज का एक मिजाज होता है, हर चीज की एक शेप होती है, हर चीज की एक तख्लीक होती है। रब्बुल आलमीन ने, अहसनुल खालिकीन ने और उस दोनों जहानों के खालिक व मालिक व राज़िक ने, रब्बे करीम ने जब औरत को बनाया तो उसको खास मिजाज पे बनाया। आप ये नहीं कह सकते कि पसलियों को हाथों की तरह सीधा कर दें या पसलियों को टांग की जो हड्डियां हैं उसकी तरह सीधा कर दें। नहीं, जिस्म के अंदर हर उज़व का एक फंक्शन है। जैसे अल्लाह ने उसको बनाया है आप उससे वैसे ही रहने दें, उसे तब्दील करने की कोशिश न करें। औरत में हसासियत है तो आप तस्लीम करें कि औरत सेंसिटिव होती है। औरत में नजाकत है तो आप तस्लीम करें कि इसमें नजाकत होती है। औरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जज्बात का वफूर रखा है तो आप तस्लीम करें कि इसमें जज्बातियत होती है और इसी में औरत का हुस्न है। उसने मां बनना है, अगर जज्बात नहीं होंगे तो मां वाले जज्बे कहां से आएंगे? उसने किसी के लिए बहन बनना है, अगर उसके अंदर जज्बात नहीं होंगे, हसास तबीयत नहीं होगी तो बहनों की लोरियां कहां से आएंगी? उसी औरत ने एक बेटी भी बनना है, अगर उसके अंदर हसासियत नहीं होगी, जज्बात का गलबा नहीं होगा तो फिर बेटियों की खूबसूरत अदाएं और उनकी मोहब्बतें और बाप के साथ उल्फतें, वो सब कुछ कहां से आएगा? वो मर्द बेवकूफ है जो ये समझता है कि औरत को मर्द की तरह होना चाहिए, बात बात पे रोए ना, बात बात पे परेशान ना हो। नहीं नहीं, अल्लाह ने उसको कहीं मां का मकाम देना है, कहीं बेटी का मकाम देना है, कहीं बहन का मकाम देना है, कहीं बीवी का मकाम देना है। बीवी के मरहले से गुजर कर ही फिर उसने आपके बच्चों की मां भी बनना है। अगर उसके वही जज्बात हों जो एक मर्द के होते हैं, अगर उसकी वही फीलिंग्स हों जो एक मर्द की होती हैं, तो फिर पसलियों का अलग फंक्शन कहां से आएगा? जो उसने गुर्दे की और आपके दिल की हिफाजत करनी है, उसकी शेप वही है जैसे अल्लाह ने उसको बनाया है। इसलिए फरमाया इन इस्तमता बिहा इस्तमता व बिहा इवजुन, अगर तुम उनसे फायदा उठाना चाहते हो तो उसे वैसे रहने दो जैसे वो है, सीधा करने की कोशिश मत करो। इन ज़हबता तुकीमुहा, सीधा करने की कोशिश करोगे, कसरतहा, वो पसलियां सीधी नहीं होंगी, टूट जाएंगी। उनका सीधा करना बनता ही नहीं है। जैसे अल्लाह ने उनको बनाया, जैसे उनके एहसासात, जैसे उनके जज्बात, जैसे उनकी फीलिंग्स हैं, उनको वैसे ही रहने दो। सीधा करोगे तो पसलियां टूट जाएंगी। व कसरुहा तलाकुहा, और अगर औरत को अपने मिजाज के मुताबिक एक एक चीज में ढालने की कोशिश करोगे तो रिश्ता टूट जाएगा और तलाक हो जाएगी। ये दोनों अहादीस औरत की नसीहत को खूब आश्कारा करती हैं।